السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے مفتی حنیف قریشی کی۔ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، اور پھر مرزا جالمی کے سامنے پھر نکلنا مقابلے کے لیے۔ تو ناظرین، لیکن حیرانگی والی یہ بات ہے کہ بندہ خود بھی اپنی طرف غور کرے۔ تو ناظرین، سب سے بڑا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ناظرین، شرک سے بڑھ کر ظلم کوئی ہو نہیں سکتا، اور ان کے کام شرک والے اور یہ اپنے آپ کو موحد کہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے ناظرین، ہم ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ مشرک کی، جو شرک کرنے والا، اس کی معافی نہیں ہے، آخر وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حدیث سے بھی بتائیں گے اور قرآن پاک سے بتائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نمسکار سر، میرا نام آشیش ہے، میں نیرول سے آیا ہوں، میں بی پی او ایگزیکٹو ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے، جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیا میں اگلے بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے، آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان ہوں، غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے، آپ کا سلیٹ کلین۔ میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین۔ تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ کس کے زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے۔ آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں، اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ گالی دیں گے، اس خالق کو گالی دیں گے، تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو۔ کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے۔ اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بے ہوا انسان ہے۔ لیکن اگر آپ کو غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے کہ نہیں؟ جی مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی مانتے ہیں۔ جی کیوں، آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کے ہندو ہے؟ جی آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے، چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1،
एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे तो थोड़ा आपका वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के बाद बटन दबा मिलेगा आपको, किधर लिखेला है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबा कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो आइए नाज़रीन, पहले हम कुरान पाक की सूरह लुक़मान की आयत पढ़ते हैं। फरमाया व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, और जब कहा लुक़मान ने, क्या मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना करना। तो नाज़रीन, शिरक इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिरक माफ़ नहीं करना। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक हदीस भी पढ़ते चले। नबी पाक के ये सहाबी हैं, तो नबी पाक सहाबी क्या फरमाते हैं? नबी पाक के सहाबी फरमा रहे हैं, अन अबी दरदाई रज़ी अल्लाह तआला अन काला औसानी खलीली अल्लाह तुश्रिक बिल्लाह शैअन व इन कुतिअता औ हुर्रिकता वला तत्रुक सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा। तो नाज़रीन, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे वसीयत की, यानी नबी पाक ने वसीयत की हज़रत अबू दरदा को। काला औसानी खलीली, हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला कि मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने, अल्लाह तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक न करना, शैअन व इन कुतिअता औ हुर्रिकता, चाहे आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, वला तत्रुक सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदा, और जानबूझकर नमाज भी ना छोड़ना। तो नाज़रीन, लेकिन एक जगह पे कुरान पाक के अंदर ये भी आता है कि जो बंदा नमाज छोड़ता है व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, यानी अल्लाह कुरान पाक कह रहे हैं कि बंदा नमाज कायम नहीं करता वो मुशरिक है। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए। तो यकीन मानिए नाज़रीन, ये शिरक जो है ना, इसकी माफ़ी नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे दुआ करें अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमा नमाजी बनाए, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे, और साथ साथ अल्लाह हमें तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।